Grace and peace from our Father and Savior Lord Jesus Christ. आपला पिता आणि ख्रिस्त येशू जो चालणारा त्याच्याकडून तुम्हाला शांती आणि कृपा असेल. Thanking the Lord for His goodness and His grace. परमेश्वराला त्याच्या चांगुलपणासाठी आणि कृपेसाठी मी धन्यवाद देतो. And Sunday after Sunday, He is giving me and everyone of us the opportunity to see Christ and the power and the glory of our God. प्रत्येक रविवारी परमेश्वर आपल्या सर्वांना त्याचा पुत्र कसा गौरवी आहे, त्याचं सामर्थ्य किती महान आहे ते पाहण्याची संधी देतो. यासाठी परमेश्वराची स्तुती असते. The passage this morning that we are reading is Luke chapter 11, 33 to 36. We will read this in English as well as in Marathi. For Marathi, I will request Brother Stephen is there in midst of us. He will read for all of us. मराठी आणि इंग्लिश मध्ये आपण वाचणार आहोत. लूक याचा 11वा अध्याय 33 ते 36 ची वचने आपण वाचणार आहोत. कोणी दिवा लावून तळघरात किंवा मापाखाली ठेवत नाही, तर आत येण्यास उजेड दिसावा म्हणून दिवखडीवर ठेवतो. तुझ्या शरीराचा दिवा तुझा डोळा आहे. तुझा डोळा निर्दोष असला तर तुझे सर्व शरीर प्रकाशमय आहे. वाईट असला तर तुझे शरीरही अंधकारमय आहे. यास्तव तुझ्यामध्ये जो प्रकाश आहे तो अंधार तर नसेल ना. हे पहा, तुझे सर्व शरीर प्रकाशमय असेल म्हणजे त्याचा कोणीही भाग अंधकारमय नसला तर दिव्याच्या ज्योतीने तुला प्रकाश प्राप्त होतो. तर त्याप्रमाणे ते पूर्ण प्रकाशमय होईल. Yes, thank you, brother. And in English, Sister Rosaline is in the midst of us. I will request her to please read this passage. No one lights a lamp and puts it in a place where it will be hidden, or under a bowl. Instead, they put it on its stand, so that those who come in may see the light. Your eyes is the lamp of your body. When your eyes are healthy, your whole body also is full of light. But when they are unhealthy, your body is also full of darkness. See to it then that the light within you is not darkness. Therefore, if your whole body is full of light and no part of it dark, it will be just as full of light as when a lamp shines its light on you. Thank you very much. Let's pray. Father, we come to you through your Son, Lord Jesus Christ. पिता, आम्ही तुझा पुत्र प्रभू येशू ख्रिस्त याच्याद्वारे तुझ्या समोर येतो. Give us ears to hear, eyes to see. प्रभू, तू आम्हाला ऐकणारे कान आणि आम्हाला पाहणारे अशी दृष्टी नजर दे. Show us our sins and show us the beauty, power and glory of your Son. आम्हाला आमचे पाप दाखव आणि तुझ्या पुत्राचं सौंदर्य, त्याचं सामर्थ्य आणि त्याचं गौरव तू आम्हाला दाखव. Help us, Lord. Be merciful to us. आमचं सहाय्य कर आणि आमच्यावरती तू दया कर. In Jesus' name we pray. येशूच्या नावाने मागतो आम्ही. Dear PRBC, as we come to this passage, we must understand where we are in Luke's Gospel. प्रिय मंडळी, या संदर्भाकडे येत असताना आपण हे समजून घेतलं पाहिजे की आता आपण लुकाच्या सुवर्तमानामध्ये आहोत. Jesus is ministering publicly. प्रभू येशू जो आहे तो आता लोकांमध्ये उघड रीतीने सेवा करत आहे. The crowds are increasing, त्याच्या भोवती जी गर्दी आहे ती वाढत चालली आहे. but along with the growth, there is also growing resistance. परंतु या वाढीसोबत त्याला विरोधाचा देखील सामना करावा लागत आहे. Just before this passage, the people demanded sign. आणि या संदर्भाच्या अगोदरच आपण पाहिलं की लोकांनी ख्रिस्ताकडून चिन्हांची मागणी केली. And I hope that
brothers and sisters here, they understood the message last Sunday that how it is to demand a sign or a miracle from God. आणि मी आशा करतो की याच ठिकाणी बसलेल्या आपण सर्वांना हे समजलं असेल की ख्रिस्ताकडून आणखी चिन्हांची अपेक्षा करणं हे कशा प्रकारे परमेश्वर याकडे पाहतो. Because God has given us the ultimate sign, and that is the cross of Jesus Christ. कारण देवाने आम्हाला एक अंतिम चिन्ह दिलेलं आहे आणि ते आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा वधस्तंभ. You may not see the Red Sea is dividing, or the rivers are dividing today. तुम्ही आज तांबडा समुद्र विभागलेला तुम्ही पाहणार नाही. Or the food, fish and the bread being multiplied, you may not see that. किंवा भाकरी आणि मासे हे बहुगुणित होतात, त्यांचे ते वाढतात, हे आपण असे चमत्कार आपण पाहू शकणार नाही. Of course, we see all those things in the pages of the Bible, and we trust because those signs and those miracles are sufficient. परंतु नक्कीच आम्ही पवित्र शास्त्राच्या वचनांमध्ये आम्ही पाहू, कारण ती जी सर्व चिन्ह आहेत, जे चमत्कार आहेत, ते आमच्यासाठी पुरेसे आहेत. But the ultimate sign God has given us, and that is the cross of Jesus Christ and the resurrection of Jesus Christ. परंतु जे अंतिम चिन्ह जे आहेत, शेवटचं चिन्ह जे आहे, ते ख्रिस्ताचा वधस्तंभ आम्हाला परमेश्वराने दिलेला आहे. So we learn that the people were not satisfied with what Christ had already revealed. आम्ही हे शिकतो की ते लोक ख्रिस्ताने जे त्यांना प्रगट केलं त्याच्यामध्ये समाधानी नव्हते. They wanted more proof, more evidence, and more spectacle. त्यांना आणखी चिन्ह, आणखी चमत्कार प्रमाण. आणि आणखी प्रमाण याचा ते शोध करत होते. But Jesus rebukes them. परंतु येशू ख्रिस्त त्यांना धमकावतो. He is not pampering them. तो त्यांचा लाड करत नाही. He's not saying, okay, you want this? Okay, let me do this. Okay, can you believe now? तो असं म्हणत नाही, तुम्हाला हे पाहायचंय, ठीक आहे, मी तुमच्यासाठी करतो, आता मग तुम्ही विश्वास ठेवता का? But in fact, he calls them an evil generation, evil and adulterous generation. परंतु तो त्यांना दुष्ट आणि व्यभिचारी पिढी असं म्हणतो. Not because they lacked information, but because they rejected the light already given. याच्यासाठी तो त्यांना दोष लावत नाही की त्यांना माहितीची कमतरता होती किंवा त्यांना माहिती झाली नाही, परंतु त्यांनी जे त्यांना प्रगट झालं त्याला त्यांनी नाकारलं. God is in midst of them. Messiah is in front of them. He has shown all. He gave all the evidence. ख्रिस्त त्यांच्या समोर आहे, मसीहा त्यांच्या मध्ये आहे, त्यांनी त्या लोकांना सर्व प्रकारचे चिन्ह दाखवले होते. And that particular phrase which Jesus used, evil and adulterous generation, it is very appropriate for the people like that. आणि अशा प्रकारच्या लोकांसाठी येशू जो त्यांना म्हणतो की तुम्ही दुष्ट आणि व्यभिचारी पिढी आहात, आणि हे खरोखर त्यांच्यासाठी योग्य आहे. In John, Lord Jesus Christ says that the light has come into the world, but people loved the darkness. आणि योहानाच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहतो की ख्रिस्त म्हणतो की प्रकाश या जगामध्ये प्रकाशला, परंतु लोकांनी अंधकाराची आवड धरली. And now in verses 33 to 36, Jesus shifts the focus. आता वचन 33 ते 36 मध्ये येशू ख्रिस्त जे आहे त्यांचं लक्ष दुसरीकडे लावत आहे. Lord Jesus Christ now moves from the external signs to the internal condition, the heart condition. He's showing them what is their spiritual condition. आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आता बाह्य चिन्हाच्या कडून आता त्यांचं लक्ष त्यांच्या आंतरिक जी स्थिती आहे त्याच्याकडे त्यांचं लक्ष लावत आहे. Not as God shown enough. असं नाही की देवाने पुरेसं दाखवलं. But why are you not seeing what has already been shown? परंतु त्यांना तो म्हणत आहे की तुम्हाला जे दाखवण्यात आलेले, जे प्रगट करण्यात आलेले, ते तुम्ही का पाहू शकत नाही? Many people today think their problem is lack of information, lack of evidence. अनेक लोकांना असं वाटतं की त्यांची समस्या ही आहे की त्यांना कमी माहिती मिळालेली आहे किंवा त्यांना कमी पुरावे मिळाले आहे. And even the churches are deceived. Churches believe that
if there is some miracle, so many people will come to Jesus Christ. आणि या बाबतीत मंडळ्या देखील फसवल्या गेलेल्या आहेत. त्यांनाही असं वाटतं की जर लोकांना चिन्ह, चमत्कार आणि पुरावे मिळाले तर अनेक लोक देवाच्या राज्यात येतील. Israel saw so many miracles. They had temple, they had priesthood, they had tabernacle, and so many great miracles. इस्रायल राष्ट्राने सर्व प्रकारचे चिन्ह, चमत्कार पाहिले. त्यांच्यामध्ये मंदिर होतं, निवास मंडप होतं आणि अनेक प्रकारचे चिन्ह त्यांनी पाहिले. Yet they died in rebellious, in unbelief and sin. तरी पण ते बंडखोरीमध्ये आणि त्यांच्या पापामध्ये ते मरण पावले. So saying that if people see miracle, they will come to Jesus. This is the false principle. आणि असं म्हणणं हे चुकीचं ठरेल. हे खोटं ठरेल की जर लोकांनी चिन्ह चमत्कार पाहिले तर ते देवाच्या राज्यामध्ये येतील. Jesus teaches something very different. येशू या ठिकाणी काहीतरी वेगळं शिकवत आहे. He says the problem is not the lack of light but the lack of sight. आणि तो या ठिकाणी म्हणत आहे की या ठिकाणी समस्या ही नाही की त्या ठिकाणी प्रकाश नाही, परंतु समस्या ही आहे की ते पाहण्याची दृष्टी नाही. The light is already shining. The real question is, do you have eyes to see? प्रकाश जो आहे तो अगोदरच प्रकाशलेला आहे. प्रश्न या ठिकाणी आहे की तुम्हाला तो प्रकाश पाहण्यासाठी ते डोळे आहेत का? We must see the theme of the light and darkness across the Bible. पवित्र शास्त्रामध्ये अंधकार आणि प्रकाश हे सर्व ठिकाणी याच्याविषयी शिकवलेलं आहे. In creation, God said, "Let there be light," and there was light. आणि उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर म्हणतो की प्रकाश हो आणि प्रकाश झाला. And man was created to walk in the light, in truth, in righteousness, in fellowship with God. आणि मनुष्य जो आहे तो या प्रकाशामध्ये चालण्यासाठी, सत्यामध्ये, धार्मिकतेमध्ये चालण्यासाठी, परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये चालण्यासाठी बनवला गेला. But in fall, sin entered, and with sin came darkness. परंतु पतनामध्ये पापाचा प्रवेश झाला आणि सर्व काही अंधकारमय झालं. And scripture says, man is darkened in his understanding and alienated from the life of God. आणि शास्त्र सांगतं की मनुष्य जो आहे त्याच्या ज्ञानामध्ये, त्याच्या समज बुद्धीमध्ये तो अंधकारमय झालेला आहे आणि देवापासून तो दूर झाला आहे. In Ephesians, Apostle Paul not just says that you are in darkness, but he says that you are darkness. आणि इफिसकरास पत्रामध्ये पौल असं म्हणत नाही की तुम्ही अंधकारामध्ये आहात. पौल हे सांगत आहे की तुम्ही अंधकार आहात. And then in redemption, God sends his son, the Lord Jesus Christ, as the light of the world. आणि मुक्तीच्या कार्यामध्ये आपण पाहतो की देव जो पिता आहे तो आपल्या पुत्राला या जगाचा प्रकाश म्हणून पाठवतो. And scripture says God shines light into our heart to reveal his glory in Christ. आणि शास्त्र आपल्याला सांगतं की देव जो आहे तो ख्रिस्तामध्ये आमच्यामध्ये प्रकाशतो. And finally, in the consummation, there will be no more darkness at all. आणि शेवटी जे आहे गौरवामध्ये कुठेही अंधकार राहणार नाही. The book of Revelation says that the glory of God will give light and the lamb will be its lamp. आणि शास्त्र आपल्याला सांगतं की देवाचं गौरव आम्हाला प्रकाश देईल आणि देवाचा कोकरा जो आहे त्या ठिकाणी तो सिंहासनावर बसलेला असेल. The four truths this morning we are going to learn: the light displayed, eyes diagnosed, danger declared, and the life demonstrated. आणि या उतार्यामध्ये आपण पाहतो की प्रकाश जो आहे त्याला दाखवण्यात आलेला आहे. जो डोळा आहे त्याचं निदान करण्यात आलेलं आहे आणि जो धोका आहे तो जाहीर करण्यात आलेला आहे आणि जीवन जे आहे ते प्रदर्शित करण्यात आलेलं आहे. The light displayed in verse 33, Jesus begins with a simple picture. No one after lighting a lamp puts it in a cellar or under a basket, but on a stand. आणि वचन 33 मध्ये आपण पाहतो की जो प्रकाश आहे तो दाखवण्यात आलेला आहे, प्रकट करण्यात आलेला आहे. आणि वचन 33 मध्ये म्हटलेलं आहे की आणि कोणी दिवा लावून गुप्त ठिकाणी किंवा मापाखाली तो ठेवत नाही. In those days, houses were small, often one-room houses. आणि त्या दिवसांमध्ये घरं जी होते छोटी असायची, एकच खोली असायची. They used small clay oil lamp. आणि ते जे आहे ते छोटा दिवा वापरत होते.
And when a lamp was lit, it was placed on a stand so that it could give light to the entire house. आणि जेव्हा दिवा पेटवला जायचा त्याला उंच ठिकाणी ठेवलं जायचं यासाठी की त्या संपूर्ण घरामध्ये खोलीमध्ये प्रकाश व्हावा. And a cellar or a storage space was hidden, often below or out of sight. परंतु जे साठवण्याची जागा तळघर, होती, तळघर. तळघर जे होतं Yes. ते खाली असायचं याच्यासाठी की त्यापर्यंत कोणी पोहोचू नये, ते कुणाला दिसू नये. If you put a lamp there, the light would be completely hidden. जर तुम्ही त्या ठिकाणी दिवा ठेवला तर प्रकाश जो आहे तो पूर्ण खोलीमध्ये प्रकाशणार नाही. And Jesus says, no one does that, it would be foolish. आणि येशू या ठिकाणी म्हणत आहे की असं कोणीच करत नाही, तसं केलं तर ते मूर्खपणाचं ठरेल. In verse 33, the light is not believers. आणि वचन 33 मध्ये जो प्रकाश आहे ते विश्वासणाऱ्यांना नाही म्हटलेलं. Or lamp or light is not believers. There are other passages where believers are described as lamp or the light. त्या ठिकाणी दिवा किंवा प्रकाश विश्वासणाऱ्यांना म्हटलेलं नाही, इतर ठिकाणी त्याप्रमाणे म्हटलेलं आहे, विश्वासणाऱ्यांना प्रकाश म्हटलेलं आहे. Here in this passage, the light or the lamp is Lord Jesus Christ. आणि या उतार्यामध्ये जो दिवा किंवा प्रकाश आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. His point is this: God has not hidden His truth. त्याचा सांगण्याचा अर्थ जो आहे तो असा आहे की देवाने त्याचे सत्य लपवलेले नाही. Christ has not come secretly. ख्रिस्त जो आहे तो गुप्तपणे या जगामध्ये आला नाही. The gospel is not concealed. जी सुवार्थ आहे ती गुपित ठेवण्यात आलेली नाही. The light has been clearly revealed. जो प्रकाश आहे तो पूर्णपणे दाखवण्यात आलेला आहे, प्रकट करण्यात आलेला आहे. The problem is not the light is hidden. The problem is that people do not see it. समस्या ही नाही की प्रकाश लपवण्यात आलेला आहे, समस्या ही आहे की लोक ते पाहू शकत नाही. Think of it in this way. Imagine lighting a lamp in a dark room and then covering it with the basket. आणि अशा प्रकारे विचार करा, एका अंधाऱ्या खोलीमध्ये दिवा लावणं आणि त्याला एका टोपलीच्या खाली त्याला लपवून ठेवणं. That defeats the purpose. आणि तसं केलं तर मग त्याचा उद्देश खोटा ठरेल किंवा तो उद्देश पूर्ण होणार In नाही. the same way, God has not sent His Son into the world to remain hidden. आणि त्याच प्रकारे परमेश्वराने त्याच्या पुत्राला या जगामध्ये गुपित राहण्यासाठी पाठवलेलं नाही. He has set Him on a stand, त्याला देवाने उंच ठिकाणी ठेवले आहे as it were through the preaching of the gospel. आणि त्याच्या सुवार्तेच्या घोषणेद्वारे तो उंच ठिकाणी ठेवलेला आहे. And the application from this verse is, are you placing yourself under the light of Christ? आणि याचा लागूकरण जर म्हटलं तर आपण अशा प्रकारे विचारू शकतो की तुम्ही या प्रकाशाखाली स्वतःला ठेवत आहात. Are you sitting under the word? तुम्ही त्या वचनाच्या प्रकाशाखाली स्वतःला अधीन ठेवत Are you आहात. attentive to the scripture? तुम्ही पवित्र शास्त्राकडे लक्ष देत आहात का? Are you listening with seriousness? तुम्ही गांभीर्याने ऐकत आहात का? Are we putting a lamp on a lampstand? काय आम्ही जो दिवा आहे तो उंच ठिकाणी ठेवत आहे? Or are we putting a lamp in cellar or under the basket? किंवा आम्ही जो दिवा आहे तो मापाखाली झाकून ठेवत आहोत का? There are people who hide Christ under a cellar and under the basket. काही लोक आहेत जे ख्रिस्ताला अशा प्रकारे मापाखाली लपवून ठेवतात. Opportunist, संधी संधी साधू. साधू When they think that their opportunities, they may miss their opportunities, or they may get a bad name among the friends or in the public, they hide Christ in cellar and in the basket. आणि संधी साधू लोक ते आहेत जे त्यांना असं वाटतं की ख्रिस्ताच्या नावामुळे माझी बदनामी होऊ शकते मित्रांमध्ये, समाजामध्ये, ते ख्रिस्ताला त्या मापाखाली ठेवतात. And in our context, there are many ways people they hide Christ. आणि आमच्या संदर्भामध्ये अनेक प्रकारे लोक जे आहेत ख्रिस्ताला मापाखाली ठेवतात. To lose the privileges that they get from the government. याच्यासाठी की जे फायदे त्यांना शासनाकडून मिळतात.
And in many ways, people want to hide their identity in Christ, and the light that is the lamp that is revealed to them, they want to put it under the basket and put it in a cellar. अनेक प्रकारे जे आहेत आम्ही आमची जी ख्रिस्तामध्ये ओळख आहे ती लपवतो आणि आम्हाला ख्रिस्तामध्ये प्राप्त झालेला जो प्रकाश आहे तो लपवून ठेवतो. As a Christian, as a believer, there is no middle ground. ख्रिस्ती या नात्याने आम्हाला मधलं ठिकाण नाही. Either we are this side or left side or right side, either we are in the light or in the darkness. आम्ही एकतर डाव्या बाजूला आहोत किंवा उजव्या बाजूला आहोत. आम्ही एकतर अंधारात आहोत किंवा आम्ही प्रकाशात आहोत. Verse 34. वचन 34. Your eye is the lamp of your body. When your eye is healthy, your whole body is full of light. But when it is bad, your body is full of darkness. तुझा डोळा तुझ्या शरीराचा दिवा आहे. तुझा डोळा निर्दोष असतो तेव्हा तुझे सर्व शरीर उजेडाने भरलेले असते, परंतु तो वाईट असतो तेव्हा तुझे शरीरही अंधाराने भरलेले असते. The eye diagnosed. आणि जो डोळा आहे त्याचं निदान झालेलं आहे. Now Jesus turns inward. आता प्रभू येशू ख्रिस्त जो आहे तो आतल्या बाजूला लक्ष केंद्रित करत He आहे. says, your eye is the lamp of your body. आणि तो म्हणतो की तुझा डोळा जो आहे तो तुझ्या शरीराचा दिवा आहे. Here, the eye represents your inner spiritual perception. आणि या ठिकाणी जो डोळा आहे तो आमच्या आंतरिक समज जी आहे त्याच्या ते दर्शवतं. The eye is used symbolically for our spiritual perception, our heart and our understanding. आणि या ठिकाणी डोळा जो आहे तो चिन्हात्मक दाखवलेला आहे याच्यासाठी की आमची जी ओळख आहे, आमचं जे ख्रिस्ताविषयीचं ज्ञान आहे, समज आहे, आमचं हृदय जे आहे ते दाखवण्यासाठी. So in this passage we have a good eye and a bad eye. आणि या उतार्यामध्ये आम्हाला चांगले डोळे आहेत आणि वाईट डोळे आहेत Mentioned in this passage. आणि या शास्त्र भागामध्ये उल्लेखलेला आहे. Yes. So the good eye is spiritual understanding or spiritual way of seeing to God and God's things. आणि जो चांगला डोळा आहे तो आत्मिक डोळा आहे जो देवाच्या गोष्टींना समजतो. Yes, and the evil eye or bad eye represents evil way of thinking about God and God's things. आणि दुष्ट डोळा जो आहे तो देवाच्या गोष्टी आणि देवाला वाईट रीतीने समजतो, अयोग्य रीतीने समजतो. Yes, so the eye represents spiritual condition. तर डोळा जो आहे तो आत्मिक स्थितीला दर्शवतो. He says, when your eye is healthy, your whole body is full of light. आणि तो म्हणतो की ज्यावेळेस तुझा डोळा निरोगी आहे त्यावेळेस तुझं संपूर्ण शरीर प्रकाशित असतं. Thank the Lord if our eye is healthy, if we have a good understanding of spiritual things, because it is caused by the Spirit of God and by the grace of God. जर आमचे डोळे निरोगी आहे आणि आमचे देवाविषयीची जी समज आहे ती चांगली आहे, योग्य आहे, तर परमेश्वराला गौरव असो. Again, don't misunderstand. The eye here represents our inner condition. It is not talking about this eye. आणि पुन्हा गैरसमज करू नका. या ठिकाणी जे डोळा म्हटलेला आहे ते आमच्या आंतरिक आमची स्थिती जी आहे त्याच्याविषयी म्हटलेलं आहे. And when it is bad, your body is full of darkness. आणि ज्यावेळेस तुमचा डोळा रोगी असतो किंवा तो निरोगी नसतो त्यावेळेस तुमचं शरीर पूर्णपणे अंधकाराने भरलेलं A आहे. healthy eye sees clearly, जो निरोगी डोळा आहे तो स्पष्टपणे पाहतो. and a bad eye distorts everything. परंतु जो निरोगी नाही तो सर्व काही वेगळ्या रीतीने पाहतो, तो सर्व विचलित असं पाहतो. Spiritually, this means a healthy eye sees God rightly. आणि आध्यात्मिकरित्या असं आपण म्हणू शकतो की जो निरोगी डोळा आहे तो देवाला योग्य रीतीने पाहतो. He sees God on the throne. He sees God as sovereign, good and gracious. तो देवाला जो आहे तो सार्वभौम, तो राजासनावर बसलेला, तो कृपाळू अशा प्रकारे परमेश्वराला पाहतो. The healthy eye sees sin rightly according to the Bible. आणि जो निरोगी डोळा आहे तो पापाकडे योग्य रीतीने पाहतो.
It sees Christ as glorious and necessary. तो ख्रिस्ताला गौरवी आणि अनमोल अशा प्रकारे पाहतो. But a bad eye is corrupted. परंतु जो वाईट डोळा आहे तो भ्रष्ट आहे. It may see outwardly, but it does not pursue spiritual things. तो वाईट डोळा जो आहे तो बाहेर स्वरूप पाहतो आणि आत्मिकरित्या जी समज आहे ती त्याला नाही. The bad eye rejects the truth of the Bible, truths of the gospel. वाईट डोळा जो आहे पवित्र शास्त्राचं सत्य आणि सुवार्तेचं सत्य नाकारतो. And the bad eye resists the light. आणि वाईट डोळा जो आहे तो प्रकाशाचा विरोध करतो. And in the churches, in the family, and in the society, we have people with the bad eye and good eye. आणि मंडळांमध्ये, समाजामध्ये, कुटुंबांमध्ये आम्हाला असे लोक दिसतात ज्यांच्याकडे चांगला डोळा आहे आणि ज्यांच्याकडे हे वाईट डोळे आहे. Think of two people sitting under the same sermon. आणि दोन लोकांचा विचार करा, एकच उपदेश ते ऐकत आहेत. One hears and is convicted. एक ऐकतो आणि त्याला खात्री होते. He sees his sin. त्याला त्याचे पाप दिसतात. He sees Christ as precious. तो ख्रिस्ताला मौल्यवान अशा प्रकारे पाहतो. The other hears the same word but remains unmoved, unchanged, and unrepented. परंतु जो दुसरा आहे तेच उपदेश तो ऐकतो, परंतु त्याच्यामध्ये कसलाही बदल होत नाही, कशाही प्रकारे त्याच्यामध्ये पश्चाताप उत्पन्न होत नाही. What is the difference? Not the light. The light is the same. The difference is eye. आणि फरक काय आहे? प्रकाशामध्ये, त्या उपदेशामध्ये फरक नाही, तर फरक डोळा आहे. So we must ask ourselves, do I truly see Christ? आणि म्हणून आम्ही स्वतःला विचारलं पाहिजे की मी खरोखर ख्रिस्ताला पाहतो का? Do I see Christ as the Lord and the Savior? मी ख्रिस्ताला प्रभू आणि तारणारा म्हणून पाहतो का? If the answer is yes, I'm a good doctor. I can say your eye is good. You have good eyes. आणि जर तुमचं उत्तर हो असेल तर खरोखर तुम्हाला चांगले डोळे मिळालेले आहे. And if you see Christ just as a miracle worker, just as a guru or Baba, or just any other good teacher, we have bad eyes. परंतु जर तुम्ही प्रभू येशू ख्रिस्ताला फक्त एक चमत्कार करणारा गुरु बाबा अशा प्रकारे पाहता तर मग तुमचे डोळे चांगले नाहीत. Do I see him as my only hope? काय आम्ही त्याला आमची केवळ एकच आशा अशा प्रकारे पाहतो का? Is my heart cold and indifferent towards Christ and his gospel? काय माझं हृदय त्याच्या सुवार्तेसाठी, त्याच्या शास्त्रासाठी ते उत्सुक आहे का? Yes, as John MacArthur says that here in this passage, the problem is not about the light, but about the sight. आणि जॉन मॅकर्थर अशा प्रकारे म्हणतात की या ठिकाणी समस्या जी आहे ती प्रकाशामध्ये नाही, तर समस्या दृष्टीमध्ये आहे. People do not need more evidences and more information. They need spiritual eyes, new spiritual eyes. लोकांना अधिक माहितीची आणि पुराव्यांची गरज नाही, तर लोकांना आत्मिक नजरेची गरज आहे. 21 years I was blind man. आणि 21 वर्षापर्यंत मी एक आंधळा असा होतो. And by his grace, he gave me the new eyes at the age of 21. देवाने त्याच्या कृपेने 21 वयाचा असताना मला नवीन डोळे दिले. And that is the case of all the believers. That is the case of even you. You got the new eyes to see Christ as glorious, powerful, victorious Savior and Lord. आणि हीच सर्व विश्वासणाऱ्यांचं ही वास्तव आहे की ते देवाच्या कृपेने ख्रिस्ताला राजासनावरती गौरवी तारणारा म्हणून ते पाहू शकतात. Thirdly, the danger declared in verse 35. वचन 35 मध्ये जो धोका आहे त्याच्याविषयी म्हटलेले आहे. जो धोका आहे तो घोषित केलेला आहे. Therefore be careful, lest the light in you be darkness. आणि वचन 35 मध्ये म्हटले यास्तव तुझ्यामध्ये जो उजेड आहे तो अंधार आहे की काय ते पहा. It is a serious warning from Jesus Christ. आणि येशू ख्रिस्ताकडून हे गंभीर अशा प्रकारची सूचना आहे. And what kind of warning is this? आणि कशा प्रकारची ही सूचना आहे? This is one of the most sobering statement in the Gospels. आणि पवित्र शास्त्र देवाच्या सुवार्तेमध्ये
गंभीर. अतिशय गंभीर अशा प्रकारचं हे विधान आहे. Yes, it means it is possible to think you have light, it be in the darkness. आणि याचा अर्थ असा आहे की अशी शक्यता आहे की तुम्हाला वाटू शकते की तुम्ही प्रकाशामध्ये आहे तरी पण तुम्ही अंधकारात असू शकता. You may think that already you are in heaven, but you might be in the darkness, you might be in hell. That's तुम्हाला what this verse is talking about. असं वाटू शकतं की मी स्वर्गात आहे तरी देखील तुम्ही अंधकारात असू शकता. A person may look at the things of God with a proud heart, thinking I'm already know this. व्यक्ती जे आहे की देवाच्या गोष्टींकडे अशा गर्विष्ठ नजरेने पाहू शकते की आणि त्याला असं वाटू शकतं की मला सर्व काही आधीच माहीत आहे. Think about the Pharisees. पुरुषांविषयी विचार करा. They thought that they're children of God, they're children of Abraham, and they're already in heaven. आणि पुरुषांना असं वाटत होतं की ते अब्रामाची संतान आहेत आणि म्हणून ते अगोदरच स्वर्गामध्ये आहेत. They thought that they have light, but Jesus came and showed that you are in the darkness, you are lost. त्यांना असं वाटलं की ते प्रकाशात आहेत, परंतु येशू ख्रिस्त आला आणि त्याने त्यांना दाखवलं की तुम्ही हरवलेला आहात, तुम्ही अंधकारात आहात. I give tithe, I go to the temple, I sacrifice animals, and I do all the external religious things, and Jesus came and showed you are lost, you are sinner. आणि त्यांना असं वाटलं की मी दशमांश देतो, मी मंदिरात जातो, मी सर्व विधी पाळतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्त येऊन त्यांना म्हणतो की तुम्ही अंधकारात आहात, तुम्ही हरवलेला आहात. That's what it means in verse 35. Therefore be careful lest the light in you be the darkness. आणि तेच या ठिकाणी वचन 35 मध्ये इशारा दिलेला आहे. यास्त तुझ्यामध्ये जो उजेड आहे तो अंधार आहे की काय ते पहा. It means that you're thinking you are in the light, but actually you are in the darkness. याचा अर्थ असा आहे की तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही प्रकाशात आहात, परंतु खरं तर तुम्ही अंधकारात आहात. And finally, the life demonstrated, verse 36. आणि सरते शेवटी वचन 36 मध्ये जे जीवन आहे त्याचं प्रदर्शन केलेलं आहे. Verse 36, if then your whole body is full of light, having no part dark, it will be wholly bright as when a lamp with its rays gives you light. याकरिता जर तुझे सर्व शरीर उजेडाने भरलेले असेल व त्यातील कोणताही भाग अंधाराने भरलेला नसेल, तर जसा दिवा आपल्या ज्योतीने तुला उजेड देत राहतो तसे ते सर्व उजेडाने भरलेले होईल. When the true light comes, it does not remain partial. जेव्हा खरा प्रकाश येतो त्यावेळेस तो पूर्णपणे येतो, तो अर्धावट राहत नाही. Verse 36 is the picture of the newborn person. वचन 36 जे आहे ते नव्याने जन्मलेल्या व्यक्तीचं दर्शक आहे. It affects the mind, heart, the will and the life. आणि याच्यामध्ये त्याचं हृदय, त्याची इच्छा आणि त्याचं जीवन आहे. The person begins to see with humility and he is teachable. आणि तो व्यक्ती जो आहे तो नम्रतेने सर्व काही स्वीकारतो आणि त्याला सर्व शिकवण्यासाठी तो तयार असतो. He sees Christ at the center of the scripture and of his life. तो ख्रिस्ताला त्याच्या जीवनामध्ये आणि शास्त्रामध्ये केंद्रस्थानी पाहतो. He sees his own sin clearly and repents. तो आपल्या पापांना स्पष्टपणे पाहतो आणि तो पश्चाताप करतो. He delights in God, he delights in Christ. तो देवामध्ये आनंद करतो, ख्रिस्तामध्ये आनंद करतो. He begins to live in obedience. आणि तो आज्ञापालनाचं जीवन जगायला सुरुवात करतो. Not perfection, but he lives the life by the grace of God. तो परिपूर्णपणे नाही, परंतु तो प्रामाणिकपणे देवाच्या कृपेने ते आज्ञापालनाचं जीवन तो जगतो. Think of a room filled with the sunlight. अशा खोलीचा विचार करा जी सूर्यप्रकाशाने भरलेली आहे. When the light comes in fully, every corner is bright. जेव्हा सूर्यप्रकाश येतो त्यावेळेस प्रत्येक कानाकोपरा त्या खोलीतला तो प्रकाशून निघतो. So it is with the true conversion, if we have the experience of true conversion, the real transformation by the grace and the gospel, all areas of our life will be impacted by Lord Jesus Christ. आणि हे खऱ्या परिवर्तनाविषयीचं हे सत्य आहे. ज्यावेळेस तुम्हाला देवाच्या कृपेने नवा जन्म होतो त्यावेळेस जीवनातील प्रत्येक विभाग जो आहे, प्रत्येक भाग जो आहे तो
तो परिवर्तित होऊ लागतो. So the true conversion changes all things of our lives. तर खरं जे परिवर्तन आहे आपल्या जीवनातील प्रत्येक भागाला तो परिवर्तित करतो. When God gives light, it changes everything of our lives. जेव्हा देव प्रकाश देतो तेव्हा आमच्या जीवनातील सर्व काही बदलून जातं. Lord Jesus Christ is the light. प्रभू येशू ख्रिस्त तो प्रकाश आहे. He reveals who God is. तो देव कोण आहे याचं प्रकटीकरण He देतो. exposes the darkness. तो अंधाराला दाखवतो. He exposes the darkness in our heart, in our lives. आमच्या जीवनामध्ये आणि आमच्या अंतःकरणामध्ये असलेला अंधकार दाखवतो. He is the light who gives us sight to the blind people. आणि तो आमच्यासारख्या आंधळ्यांना दृष्टी देणारा प्रकाश आहे. Think of Saul of Tarsus. He was religious, zealous, committed, and yet he was blind. आणि तार्शिसाच्या मार्गावर असणारा जो शौल होता त्याच्याविषयी विचार करा. तो धार्मिक होता, तो आवेशी होता, तो समर्पित होता, तरी पण तो अंधकारामध्ये होता, तो आंधळा होता. It is not enough to be religious. आणि धार्मिक असणं पुरेसं नाही. It is not just enough to be passionate and jealous. आणि खूप आवेशी असणं, समर्पित असणं इतकं पुरेसं नाही. In his old life, he was committed to his causes. आणि त्याच्या जीवनामध्ये त्यांनी जे ठरवलं होतं त्याच्यासाठी तो समर्पित होता. Jesus came and showed he was dead in sins and trespasses. He was blind. प्रभू येशू ख्रिस्त आला आणि त्याचे डोळे उघडले आणि त्याला दाखवलं की तो त्याच्या अपराधांमध्ये मेलेला आहे, तो मृत आहे. Even today, there are people who are very zealous, very religious, and they are very committed to the particular group. आणि आजही असे लोक आहेत जे धार्मिक आहेत, जे आवेशी आहेत, जे समर्पित आहेत आणि एका विशिष्ट गटासाठी ते समर्पित आहेत. They are always in the front line, in the morchas for the Christianity. ते नेहमीच मोर्चांमध्ये समोर चालताना आपण पाहतो. But those people, sadly, they have blind eyes. They have never met Jesus. They have not experienced the new life. परंतु दुःखाची गोष्ट ही आहे की त्यांना ही दृष्टी प्राप्त झालेली नाही. ते अंधकारामध्ये आहे आणि त्यांना नवीन जीवन देखील प्राप्त झालेलं नाही. When Christ comes, He gives us sight and He changes all our life. जेव्हा ख्रिस्त येतो त्यावेळेस तो प्रकाश देतो आणि आमच्या जीवनातलं सर्व काही तो बदलतो. For our application, dear church, receive Christ's light sincerely. आमच्या लागू करण्यासाठी मंडळी ख्रिस्ताचा जो प्रकाश आहे तो प्रामाणिकपणे स्वीकारा. Let it naturally shine through our lives, our church. आणि तो प्रकाश नैसर्गिकरित्या आमच्या जीवनातून प्रकाशू द्या. Secondly, ask God to give you clear, undivided heart that sees God rightly and the things of God rightly. आणि दुसरी गोष्ट देवाकडे हे मागा की देवाने आम्हाला ते हृदय द्यावं की त्याचा प्रकाश आम्ही योग्य रीतीने पाहावा. Stay near to Christ so His light fills you more and more. ख्रिस्ताच्या जवळ राहा यासाठी की त्याचा जो प्रकाश आहे तो त्याने तुम्हाला आणखी भरावं, प्रकाशित करावं. Walk in His light daily, trusting Him to keep you from darkness. त्याच्या प्रकाशामध्ये दररोज चाला, त्याच्यावरती अवलंबून राहा, त्याला आपलं जीवन सोपून द्या यासाठी की जीवनातील सर्व अंधकार त्याने दूर करावा. Although God has redeemed us and given us new eyes and we have received the light, but we are not yet glorified. We are living in this world where we need more Christ and more light. जरी देवाने आम्हाला तारलेलं आहे, उद्धार दिलेला आहे, तरी आम्ही या अंधकाराच्या जगामध्ये आहोत जिथे आम्हाला अधिक प्रकाशाची दररोज गरज आहे. And we thank the Lord. God has given us the Bible. God has given us church. God has given us brothers and sisters who constantly speak about this light. And in that fellowship, we grow more in the light. आम्ही परमेश्वराला आपण धन्यवाद देऊया कारण त्यांनी त्याचं वचन आपल्याला दिलेलं आहे, मंडळी दिलेली आहे, आपले संतगण बंधू भगिनी दिलेले आहेत जे आम्हाला सतत त्या प्रकाशाविषयी आठवण करून देतात आणि आम्हाला त्या प्रकाशामध्ये वाढण्यासाठी उत्तेजन देतात. May the Lord bless His word to our hearts. आमच्या अंतःकरणासाठी परमेश्वर ही वचने आशीर्वादित करो.